The next time you have an awkward moment, you need a quick, efficient solution ready to go. Introducing Montank, the most powerful handheld vacuum yet. Designed to work on any floor or surface, Montank is the result of thousands of hours of development by a team of ex-Samsung engineers. Their mission was to create a powerful yet ergonomic vacuum that looks as clean as the surfaces it touches. Perfect for the home, office, or car, Montank has packed cutting-edge features into a timeless form. It's lightweight at a sleek 1.2 pounds, but it's powerful with a 120-watt high-speed motor that offers 2 levels of fade-free suction for up to 10 minutes continuously. Level 1 is ideal for a quick dust and debris cleaning, while Level 2 is geared for heavier-duty spills and messes. The best part? The compact HEPA filter pops out for an easy rinse, so Montank always stays clean. For those hard-to-reach places, attach the crevice tool or the extension wand, and count on the safety temp sensor to automatically pause the vacuum if it's on for too long. The 3 indicator lights let you know battery level, when to empty the filter, and when to wash it. Montank's filter even captures particles too small for the naked eye. And when you're done, just snap it back into its dock for a quick recharge. Now you can instantly make messes go away before they accumulate into something bigger, because we know you've got more important things to worry about than a little spill to start your day. So for those who believe a cleaner home is a better home, there's Montank, the most powerful handheld vacuum yet. You care about your health. No matter what you do, you strive for peak performance and a balance of mind and body. But working hard day after day can start to take a toll, and standard recovery techniques don't always do the trick. Your body needs a break, so why not give it the care it deserves? Introducing Strig, a revolutionary recovery tool that is changing the game. Strig is a compact IASTM implement built by a team of experienced physical therapists that is specially constructed to soothe your muscles and can be used to treat everything from everyday soreness to chronic muscle pain. While most massage implements use a ball or hammer shape to press down on sore muscles, Strig's ergonomic convex-concave design molds perfectly to your body, allowing you to press directly onto the muscle and get at those hard-to-reach places. Strig uses micro-vibration technology to accelerate muscle relaxation and promote the growth of muscle fibers, and emits microcurrents to reduce the buildup of lactic acid and prevent muscle soreness. Its 3 adjustable levels of intensity allow you to customize your recovery experience to meet your needs, making for the most specialized treatment process imaginable. Strig is also light and portable and fits into any small bag, making it the ideal instrument for on-the-go treatment. With 7 hours of battery life and USB-C cable charging, there is no other massage item on the market as user-friendly and convenient. Perfect for personal and professional use, Strig can be used by athletes and physicians alike. Our easy-to-use, top-grade treatment technology ensures that you'll get the best recovery experience guaranteed, no matter your background. So next time, don't let your muscle pain hold you back from achieving your goals. Keep reaching new heights. Join the recovery revolution with Strig. 자, 지금 방금 보여드린 이제 2 제품은 이제 2번째 보신 그 영상은 미국에서 제작된 영상입니다. 미국에서. 그리고 이제 첫 번째 그 청소기 그 영상은 한국에서 이제 제작된 영상이에요. 사실 뭐 어떻게 보면 이제 차이점이 있다면은 이제 미국에서 된 건 약간 미국적인 느낌이 더 나는데, 예산은 사실 미국에서 찍은 게 한 2배 정도 더 들어갔습니다. 한국에서 찍은 거랑. 그렇기 때문에 뭐 영상을 이제 보셨으면 알겠지만 이제 아주 제품 위주로 그렇게 찍는 그런 영상이고요. 2 제품 전부 성공적으로 펀딩은 됐어요. 40만 불 이상 펀딩을 했고, 인디고고에 가서, 인디밴드에 가서도 또 한 10만 불 이상 펀딩이 됐었습니다. 뭐 영상 예시로 제가 한 2개 정도 보여드렸고요. 그리고 이제 2번째로 이제 여러분들이 준비해야 될 것이 이제 랜딩 페이지라 그래가지고요.
제품을 설명하는 페이지를 이제 킥스타터의 그 가이드라인에 따라서 만들어야 됩니다. 그 제품에 이제 여기에는 사실 상당히 그 많은 그 컨텐츠들이 들어갑니다. 뭐 그냥 사진뿐만이 아니라 제품의 설명도 있지만 뭐 여러 가지 그래픽 요소들이 이제 들어가게 되고요. 특히 이제 어떻게 보면 이제 광고로 얘기하면 이제 광고 카피 같은 건데 메인 그 타이틀을 어떻게 정할 건지 그 강력하고 임팩트 있게 정해야 되고요. 또 이제 나중에 마케팅에서 설명이 되겠지만 그 타이틀이 그 키워드 검색 이런 것들하고 연관이 되기 때문에 상당히 이제 세심하게 정해야 되고요. 제품 설명도 마찬가지입니다. 나중에 이제 마케팅 할 때 그런 것들이 어떤 요소로 작용을 하기 때문에 그런 것들을 이제 신경을 써서 이제 준비를 하셔야 되고요. 이제 누가 어떤 용도로 이 제품을 사용하는지, 그리고 이제 본인은 왜 이 제품을 만들게 되었는지에 대한 어떤 스토리 라인, 그리고 이제 앞으로 이 제품을 어떤 식으로 해서 어떻게 만들 건지, 그렇게 이제 그런 것들도 좀 설명을 하고요. 제품을 이제 기능을 세부적으로 이제 설명을 해야 되는데, 이게 이제 어떤 제품을 어떤 기능을 사실상 제일 앞에다 놓을 거냐, 이거를 이제 정하는 게 쉽지 않습니다. 특히 이제 한국하고 미국하고 이 시장이 다르다 보니까 한국하고 어떤 시장 제품에 대한 컨셉이 다르기 때문에 그 받아들이는 입장에서는 어떤 게 더 위에 상위에 그 제품 설명에 올라가야 될지 하위에 가야 될지 이런 것들을 이제 꾸준하게 시장 조사하고 이제 마케터들하고 의논을 해가면서 진행을 하시기를 부탁드리고요. 그 사전에 시장 조사를 간단하게나마라도 하시는 게 어떨까 하는 생각을 드립니다. 특히 이제 한국에서 어느 정도 이제 예를 들어서 어느 정도 성공한 그 제품을 가지고 계신 분들이 이제 신제품을 만들면 이제 한국에서 과거에 이제 한국 시장에서 성공한 그 개념을 그대로 이제 도입하려고 하는 경우가 많은데, 이제 그런 것들은 미국 시장에서는 어떻게 받아들일까라는 생각을 한 번쯤 이제 해보시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 이제 팀 멤버들을 좀 이제 어떤 팀 멤버들이 있는지를 소개를 하는 거, 그리고 이제 제품 사진이 사실 깨끗하고 그냥 아주 이제 깔끔하게 나오면 좋은데, 또 이제 여기서 하나 아이러니한 게 제품 사진이 너무 광고스럽게 나오면 그것도 별로 좋은 효과는 아닙니다. 그래서 이제 과거에 저희들이 캠페인을 진행할 때 그 광고회사에 다니시던 분들이 이제 한번 저희들하고 일을 했는데, 너무너무 광고처럼 사진을 찍어요. 정말 잡지 광고나 어떤 인터넷 광고에 나가는 것처럼 너무너무 광고스럽게 찍으니까 킥스타터 자체에서도 별로 달가워하지 않더라고요. 왜냐면 이게 이제 킥스타터는 약간의 이제 어떻게 얘기하면은 아마추어리즘이 좀 묻어나야 됩니다. 이게 너무 멋있게 찍어가지고 그걸 이제 팔려고만 하는 그런 게 아니라, 이거는 내가 이게 진정성을 가지고 이걸 개발을 했으니까 조금 도와달라 이런 개념이기 때문에 그 선을 잘 지키면서 이렇게 준비를 하셔야 된다는 말씀을 드립니다. 그리고 이제 후원을 해주면 어떤 제품을 어떤 가격으로 어떤 패키지로 이제 주느냐, 그거에 대한 이제 내용도 잘 정리를 하셔야 되고요. 그 동영상이 이제 물론 이제 메인 동영상이 그 랜딩 페이지에 올라갑니다만, 그 이외에 다른 또 이제 설명 동영상들 있잖아요. 제품을 예를 들어 조립하는 영상이라든지 제품을 쓰고 있는 장면이라든지 이런 동영상들을 많이 올리게 되는데, 그런 것들도 이제 준비를 하고요. 그 사용자들의 후기 인터뷰, 특히 이제 약간의 전문성을 가진 분들의 인터뷰가 약간 들어가면 좋고요. 심지어는 어떤 분들은 그냥 인터뷰만을 모아가지고 영상을 만들기도 합니다. 그리고 이제 여러 가지 이제 법적인 제약, 주의사항 이런 것들, 그리고 이제 워런티, 보증 내용 이런 것들이 이제 들어가게 되는데, 간단하게 말하면 한 요 정도 컨텐츠를 이제 만드시면 되는데,
어떻게 설명하면 좋을까를 항상 고민을 하셔야 되고요. 그래픽 자료를 이용할 수도 있고, 남들이 연구해 놓은 그래프 자료 이제 준비를 하고요. 그 사용자들의 후기 인터뷰, 특히 이제 약간의 전문성을 가진 분들의 인터뷰가 약간 들어가면 좋고요. 심지어는 어떤 분들은 그냥 인터뷰만을 모아가지고 영상을 만들기도 합니다. 그리고 이제 여러 가지 이제 법적인 제약 주의사항 이런 것들, 그리고 이제 워런티 보증 내용 이런 것들이 이제 들어가게 되는데, 간단하게 말하면 한 요 정도 컨텐츠를 이제 만드시면 되는데, 어떻게 설명하면 좋을까를 항상 고민을 하셔야 되고요. 그래픽 자료를 이용할 수도 있고, 남들이 연구해 놓은 그래프 자료, 그런 것들을 이제 이용을 많이 하시는데, 중요한 건 뭐냐면 여러분들이 남들의 어떤 자료라든지 인용을 할 때 꼭 어디서 나온 소스라 그러죠. 그것들을 분명하게 명시를 해야 됩니다. 그리고 그것 때문에 그 소스가 불분명한 자료를 올렸다가 지적을 받거나 그런 경우도 있거든요. 그러니까 이제 그거에 대한 준비는 확실히 해놓으시는 게 좋습니다. 그리고 이제 펀딩 목표 금액인데요. 목표 금액은 저희들은 좀 작게 잡습니다. 만에서 많으면 이제 15,000불 정도를 펀딩 금액 목표로 잡는데, 이거는 가능하면 빨리 목표를 100% 달성하는 게 킥스타터 페이지의 상위 랭킹에 올라가기는데 유리합니다. 왜냐하면 킥스타터 알고리즘 자체가 상위 이제 킥스타터 페이지를 열면 빠른 시간에 퍼센테이지로 많이 나오게 되기 때문에 가능하면 이제 저희들 같은 경우에는 10,000불 정도로 잡고 캠페인을 시작하는 경우가 많습니다. 킥스타터에는 333 법칙이라는 게 있어요. 펀딩을 이제 하는 데 있어서 33%는 이제 이건 킥스타터, 미국에서 킥스타터를 진행하는 사람들이라고 보시면 되는데, 33%가 3분의 1 정도가 이제 다 내가 아는 사람이고요. 3분의 1 정도가 내가 아는 사람이 아는 사람이라고 보면 됩니다. 그리고 이제 마지막 3분의 1이 불특정 다수입니다. 이건 이제 물론 평균이에요. 예를 들어서 금액이 엄청나게 높은 제품 이런 거는 또 틀리겠죠. 근데 이제 우리 같이 한국에서 온 사람들은 제가 볼 때는 한 15, 15, 70 법칙 정도 될 것 같아요. 물론 이제 저희 지인 찬스라 그래서 주변에 있는 지인분들한테 많이 이제 요청을 드립니다. 도와달라 이렇게 하고 그렇게 이제 진행을 합니다. 그래서 이제 15%는 아는 사람, 15%는 아는 사람이 아는 사람, 그리고 한 70%가 사실 미국 시장에 있는 또는 해외 시장에 있는 불특정 다수 후원자들한테 이제 어필을 해야 되는 겁니다. 사실 쉽지는 않죠. 그리고 이제 아까 조금 전에 말씀드렸다시피 이제 실제 공식적인 목표 금액이 10,000불이라도 내부적으로는 이제 목표를 정하실 수 있겠죠. 나는 꼭 여기서 10만 불을 올리겠다. 최소 10만 불을 올리겠다는 그런 도전적으로 이제 금액을 가지고 이제 진행을 하시는 것도 있어야 되고요. 그리고 이제 꼭 목표 금액도 좋지만 그거보다는 나는 요번에 백커들을 1,000명을 모으겠다라든지 이런 식으로 다른 또 어떤 가치에 효과에 또 주목할 수도 있고요. 그래서 가능한 빨리 100% 달성하는 게 중요합니다. 그래서 이제 저희들이 나중에 이제 말씀드리겠지만 이제 보도 자료 내고 그럴 때 이 캠페인은 시작한 지 30시간 만에 100%를 달성했다라든지 이런 이제 뉴스거리를 만들 수 있기 때문에 100%를 빨리 달성해서 캠페인을 이제 초기에 분위기를 이제 잡아가는 게 이제 좋은 것 같아요. 그래서 그리고 이제 이 제품의 리워드라 그러죠. 어떤 제품의 어떤 내용을 이제 예를 들어서 후원을 해주는 분들한테 나중에 보상을 해드려야 될까 하는 이제 그런 고민에 빠지게 되는데, 리워드 구성 요소를 이제 정해야 됩니다. 예를 들어서
뭐 이 본 제품과 케이스 그리고 뭐 그런 것들을 이제 한꺼번에 모아서 패키지를 이제 구성을 해서 하고요. 그 예를 들어서 시중에서 이제 여러분들 계획이 나는 이걸 100달러에 그 소비자가 100달러에 팔겠다라고 이제 생각을 하시면 킥스타터는 조금 이제 할인을 해 주셔야 됩니다. 그래서 뭐 예를 들어서 킥스타터 베킹 가격은 70불이다. 30% 세일해서 70불이다. 그리고 이제 또 여기서 이제 초기에 먼저 들어오는 그 백커들은 얼리버드라고 해가지고 10% 거긴 더 해주겠다, 60% 해주겠다, 뭐 이렇게 해서 캠페인이 좀 빨리 진행될 수 있도록 그렇게 해야 됩니다. 그래서 이제 뭐 얼리버드 스페셜이라고 해도 되고요. 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 여러 가지 마케팅적인 요소를 이 리워드 구성에서는 넣을 수가 있어요. 그래서 이제 좀 더 이제 매력적으로 만드는 거죠. 그냥 제품만 달랑 주는 것보다는 뭐 이 제품을 사면 뭐 이런 액세서리도 뭐 넣는다든지 뭐 이런 식으로 그 리워드 구성을 매력적으로 하는 게 중요합니다. 그리고 이제 마케팅을 이제 하게 되는데요. 그 사전 마케팅이라 그래가지고요. 사전에 이제 알립니다. 많이 알려야 돼요. 뭐 주변에 알리는 것도 중요하지만 그 이제 사전에 알리고 그 사전에 우리가 이런 캠페인을 하는 거를 이제 프레스 릴리즈라고 그러죠. 보도 자료를 만들어서 또 알리기도 하고요. 그리고 이제 마케팅을 이제 준비하는 과정에 이제 들어가는데 그 이제 제일 중요한 게 이제 이메일 리스트를 모은다든지 사전에. 그래서 뭐 사전에 어떤 랜딩 페이지를 만들어서 이메일 리스트를 모은다든지 아니면은 이제 뭐 여러 가지 이제 페이스북 마케팅이나 이런 거를 SNS 마케팅을 시도해서 메일 리스트를 모아놓는 것이 중요하고요. 그리고 최소한 한 2개월 전부터는 그 페이스북 계좌를 그러니까 페이스북 계정을 오픈을 해가지고 페이스북하고 이제 요즘은 이제 인스타그램 뭐 유튜브까지 있는데 그런 계정들을 오픈을 하셔가지고 계속 이제 알리셔야 됩니다. 이 캠페인을 내가 2달 후에 진행을 하겠다 이렇게 그렇게 해서 뭐 매월 며칠에 진행을 할 테니까 그걸 해라. 그리고 뭐 예를 들어서 이메일을 남겨주면 우리가 캠페인 진행될 때 가장 먼저 당신한테 알려주겠다라든지 이런 식으로 해서 그 이 메일 리스트를 많이 확보하면 좋고요. 이 뭐 메일 리스트를 확보하는 방법은 이제 여러 가지가 있을 텐데 그거는 나중에 마케팅 섹션에서 말씀을 드릴 겁니다. 그리고 이제 뭐 미디어가 중요하니까 미디어 커버리지를 할 수 있도록 그 에디터들한테 어떤 식으로든지 그 어필을 해야 됩니다. 그래서 이제 미디어 에디터, 특히 그 우리 제품과 본인이 그 이제 론칭할 제품과 관련이 있는 미디어 에디터의 컨택 리스트를 막 모아야 되고요. 이거는 근데 사실 상당히 그 발품을 판다 할까요? 여러분들 노력과 시간이 요요됩니다. 그래서 그 테크 크런치라든지 5대 그 테크 미디어의 에디터들을 다 이렇게 좀 조사해서 컨택 포인트를 찾고 우리 제품과 비슷한 유사한 그런 어떤 기사라든지 어떤 그런 것들을 내었던 그 에디터들을 찾아서 그들의 컨택 포인트를 찾고 이러는 것들이 이제 중요하고 시간이 많이 걸립니다, 사실은. 그리고 이제 사전에 뭐 가능하시면 랜딩 페이지라기보다는 이제 간단한 웹사이트를 만들어서 그 페이지에 제품의 간단한 소개와 킥스타터가 언제 라이브가 된다는 그런 이제 그 어나운스먼트를 만들어 가지고 거기로 이제 많이 유입을 시키고요. 그렇게 하시면 좋을 것 같고 프레스 릴리즈도 캠페인 론칭 전에 한번 론칭 후에 한번 갈 수 있도록 준비를 철저히 해놓는 것도 좋습니다. 그리고 이제 각 바이럴 동영상이라 그러죠. 그 뭐 인터뷰 영상을 비롯해서 뭐 제품의 예를 들어서 충격 테스트라든지 아니면 뭐 제품을 재미있게 사용하는 장면이라든지 이런 어떤 많은 그 마케팅 컨텐츠들을 사전에 많이 제작하고 그 편집해서
가지고 있으면 캠페인이 진행되기 이제 론칭이 되기 시작하면 사실 페이스북이나 인스타그램에 마케팅을 많이 하는데요. 그때 그런 것들을 많이 사용하실 수가 있기 때문에 컨텐츠는 가능하면 많이 확보를 하세요. 그래서 예를 들어서 여러분들이 지금 이제 뭐 제품을 개발하고 있고 뭐 그 아주 그냥 그 초기 단계에 그런 어떤 프로토타입이라든지 뭐 이런 것들에 사진이라든지 동영상을 꼭 남겨서 가지고 계세요. 그 나중에 마케팅 하는데 큰 도움이 되는 컨텐츠로 쓸 수 있을지도 모르거든요. 그러니까 계속 찍고 뭐 그런 식으로 그 꼭 이렇게 뭐 어디 올려놓고 찍지 않더라도 그냥 뭐 실험실의 사진이라든지 이런 것들도 많이 확보를 해서 모아놓으시는 게 좋습니다. 자, 이렇게 해서 크라우드 펀딩의 그 동영상도 찍고 거기에 들어가는 랜딩 페이지에 들어가는 여러 가지 요소들을 결정해서 이제 그 캠페인을 론칭할 준비가 되면 킥스타터 그 사이트에 들어가셔서 등록 신청을 하셔야 됩니다. 킥스타터 사이트에 들어가셔서 이제 계정을 만들고 캠페인을 시작하면 거기 그 가이드라인에 따라서 내용들을 이렇게 하나씩 집어넣으면서 이제 캠페인 그 랜딩 페이지를 이제 만들어 나가는 그런 이제 과정이거든요. 그렇게 해서 이제 랜딩 페이지를 어느 정도 이제 만들어서 등록을 신청을 합니다. 그러면 이제 킥스타터에서는 그걸 가지고 이제 심사를 해요. 그래서 뭐 이 제품이 정말 그 뭐 여러 가지 이제 뭐 과거에 나왔던 제품이거나 그러면 이제 그 특허나 이런 것들도 좀 보고요. 그리고 이제 이 제품이 뭐 어떤 과대 광고를 하고 있지는 않은지, 이 제품이 뭐 어떤 기능이 된다고 하는데 그게 말이 되는 건지, 특히 그 이제 헬스케어 관련 제품들이 그 상당히 심사가 까다롭습니다. 그래서 이제 저희들 같은 경우는 이제 그 줄타기라 그러는데요. 이 선을 안 넘어야 돼요. 그 과대 광고 선을 안 넘으면서 설명해야 되기 때문에 사실 힘들고요. 그리고 이제 때로는 저희들이 뭐 이런 기능이 된다고 클레임을 했는데 그거를 이제 킥스타터 운영진에서 승인하기 전에 이걸 이렇게 뭐 증명을 해라, 이런 게 이거는 이제 믿을 수가 없다, 증명을 해라 그러면 이제 뭐 동영상을 찍어서 보내기도 하고 이러면서 하는데, 등록 신청을 하면 거절되는 경우가 가끔 있습니다. 아니면 이게 뭐 거절이라기보다는 이제 보완 요청이죠. 이런 내용을 보완하고 이 내용에 대한 증명 자료를 제출하고 이 내용을 뭐 어디서 이 내용이 왔는지 그 소스를 증명해라, 뭐 이런 식으로 보완 자료 요청이 오면 그 내용들을 거기에 맞게 이렇게 보완을 하고 그 수정을 하고 이렇게 해서 재심사가 한번 들어갑니다. 그래서 이제 재심사에 들어가서 재심사에 통과하면 이제 승인이 나는 건데, 2번 심사에서 떨어지면 그 캠페인은 더 이상 올릴 수가 없습니다. 그래서 이제 그런 경우는 부득이하게 인디고고의 캠페인을 이제 올리는 방법이 있는데, 그러니까 이걸 이제 준비하실 때 킥스타터 그 페이지에 가면은 여러 가지 가이드라인이 있어요. 그러니까 이제 그거를 잘 이렇게 검색을 하시면서 이 내용을 잘 구성하셔서 심사에 한 번에 통과할 수 있도록 그렇게 이제 하셔야 되고요. 이제 심사에 통과하면 이런 이제 사인이 나옵니다. 통과됐다. 그러고 나면 이제 여기 보이시는 그린 버튼이 있잖아요. 이 녹색 버튼을 누르면 캠페인이 이제 라이브가 되는 겁니다. 그 시간입니다. 그래서 이제 보통 여기까지 이제 액셉트, 그리고 요건 이제 누르지 않고 적절한 이제 시간에, 여러분들이 정한 시간에 이제 요걸 눌러서 라이브가 되게 이제 만드는 게 좋습니다. 그래서 이제 이게 이제 승인 완료가 됐다는 내용이고요. 그러면 이제 캠페인이 론칭됩니다. 저 그린 버튼을 누르면 캠페인이 이제 론칭돼서 여러분들이 이제 본격적으로 이제 캠페인이 시작됩니다. 그 캠페인을 하면서 이제 마케팅을 이제 여러 가지 이제 마케팅을 하게 되는데,
그 내용은 사실 그 지금 이게 전부 설명드리기가 어려워서 내일 저희 이제 그 마케팅 이사 그 고윤환 이사가 내일 아마 세션을 가질 겁니다. 내일 그 마케팅을 어떻게 준비하고 어떤 식으로 마케팅을 하면 되는지에 대해서 설명을 좀 드릴 겁니다. 그래서 이제 여러분들이 이제 그 캠페인을 이제 진행하면 되는데요. 캠페인이 이제 이 두 개 이제 제가 그래프를 그 보여드렸잖아요. 근데 이제 위에 거는 사실 그 성공한 캠페인의 모습이라고 보시면 됩니다. 성공한 그러니까 어느 정도 캠페인이 죽지 않고 살아서 이제 움직이는 캠페인이고요. 밑에 거는 그냥 거의 밋밋하게 가다가 이제 끝나는 그런 캠페인입니다. 그래서 이제 캠페인을 진행하면서 중간중간에 이렇게 그 어떻게 보면 이제 충격요법인데요. 중간중간에 화제를 일으킬 만한 뭐 뉴스라든지 화제를 일으킬 만한 내용이라든지 이런 것들이 한 번씩 이제 발표되면 좋습니다. 그리고 이제 그거를 그 내용을 가지고 이제 마케팅을 SNS 마케팅을 해서 캠페인이 그냥 이렇게 줄어들지 죽어가지 않게 그러니까 뭐 초기에 좀 잘 되다가 이렇게 이제 평평해지면서 이제 마지막까지 이렇게 평평해지는 캠페인은 어떻게 보면은 그 실패한 캠페인이고요. 캠페인이 올라갔다 내려갔다 하면서 끝까지 살아서 움직이는 캠페인이 성공한 캠페인이라고 보시면 됩니다. 그래서 이제 위에처럼 계속 뭐 항상 좋을 수는 없지만 캠페인이 오르락 내리락 하면서 끝까지 갈 수 있도록 하시는 게 좋고요. 그 가격이 그 저렴한 캠페인보다는 가격이 비싼 캠페인일수록 그 제품의 캠페인일수록 그 후반에 그 어떤 후원이 몰립니다. 왜냐면은 예를 들어서 뭐 한 30불, 40불짜리는 사실 한 번에 들어와서 부담 없이 그 후원하기는 좋은 가격이죠. 사실 40불은. 그렇지만 이제 100불이 넘어가고 그러면 한 번 들어와서 보고 캠페인을 그 후원하는 경우가 상당히 드물어요. 그래서 여러 번 들어오고 막판까지 보다가 마지막에 그 후원을 하시는 분들이 많기 때문에 그런 거는 이제 감안을 하셔서 생각을 하셔야 됩니다. 그건 무슨 뜻이냐면 그 나중에 그 마케팅 예산을 배분할 때 그런 경우는 약간 후반에 마케팅 예산을 많이 좀 할애하면 그 더 효과가 있다는 이제 이런 것들은 이제 말씀을 드립니다. 그래서 이제 캠페인을 이제 마무리하게 됩니다. 캠페인 이제 뭐 캠페인 기간은 60일, 30일에서 이제 60일 사이 정도 되는데요. 60일 이상은 이제 못하게 돼 있는데 저희들은 캠페인을 30일 정도 합니다. 30일. 뭐 45일도 하고 60일도 해봤는데 큰 차이가 없는 것 같아요. 그래서 그냥 한 달 정도 하면서 집중적으로 그냥 진행하는 게 더 좋겠다. 그렇게 이제 생각을 해서 30일 정도 이제 진행을 하는데요. 근데 마지막에 또 여러 가지 방법이 있습니다. 캠페인을 마지막 불꽃을 살리는 여러 가지 방법이 있는데 이제 흔히 이제 킥스타터 캠페인 그 후원인들을 거느리고 있는 그런 커뮤니티들이 있어요. 그래서 그 커뮤니티들하고 이제 그 커뮤니티 대상으로 할인 행사를 한다든지 그런 식으로 이제 마지막에 마케팅을 이제 많이 해서 최대한 이제 그 숫자를 끌어올리는 그런 이제 행동을 하는 거고요. 그리고 이제 스트레치 골이라 그래가지고 뭐 내가 이 펀딩이 10만 불에 도달하면 뭐 그 백커들 전원에게 뭐 케이스를 선물하겠다라든지 아니면 뭐 그런 것들 그런 조그만 선물을 하는 뭐 스트레치 골이라 그래서 이제 그런 것들도 그 설정을 해서 이미 후원을 한 베커들이 주변 사람들을 더 끌어올 수 있도록 이제 이렇게 만들기도 하고요. 그리고 이제 끝나게 되면 이제 그 후원해준 분들한테 고맙다, 감사의 메시지를 보내야 됩니다. 지금부터 이분들을 이제 잘 관리해야 되는 겁니다. 여러분들의 제품에 어떤 그 이제 팬들이 되는 거기 때문에 그런 분들을 이제 잘 관리해서 여러분들의 그
그 소비자층을 만드는 데 중요합니다. 그래서 이제 밑에서도 그 팬 커뮤니티를 만들어서 계속적으로 그들과 소통하고 지금 이제 배송까지 뭐가 남았고 개발 중인 제품이 이제 지금 이제 뭐가 완성됐고 언제 그 당신들한테 제품을 배송하겠다라든지 이제 이런 소식들도 계속 전하고요. 그리고 이제 그 감사의 메시지도 전하고 이러면서 이제 팬들하고 이제 소통하는 이제 그런 게 되는 거고요. 그리고 이제 말씀드렸다시피 이제 생산과 배송에 관한 내용 그리고 전체적인 일정. 근데 이제 또 주의하셔야 될 게 그 이제 배송 날짜를 잡을 때 그 대부분의 대표님들이 베스트 시나리오를 근거로 해서 이제 잡습니다. 저희는 뭐 끝나자마자 배송하겠습니다. 뭐 저희는 한 달 안에 배송이 가능합니다. 뭐 이미 다 생산 준비됐습니다. 막 이러는데 그 스케줄을 지키는 대표님을 저는 본 적이 없습니다. 항상 늦어지기 때문에 저는 그냥 그렇게 얘기해요. 빨리 배송하는 건 좋지만 늦게 배송하지 마라. 그렇기 때문에 배송 예정일을 가능하면 한 3개월 후로 잡아라. 3개월까지는 용인이 되기 때문에 그 3개월 후로 잡고 뭐 6개월까지 잡아도 괜찮습니다. 어차피 이게 그 돈을 그 대금을 미리 치르고 기다리는 거기 때문에 그렇게 넉넉하게 잡고 나서 뭐 예를 들어서 3개월에 했는데 2개월 만에 제품이 생산됐다 그러면 빨리 보내주면 그거에 대한 이제 기쁨을 느끼는 거지 2개월을 있다가 배송하겠다 그러고 계속 연기되고 이러면 신뢰성이 떨어집니다. 그리고 이제 그 와중에 여러분들의 그 후원자들이 그 계속 이제 캔슬을 하고 뭐 환불을 요구하고 이럴 수가 있기 때문에 그 배송일은 충분히 생각해서 넉넉하게 잡아라는 말씀을 좀 드립니다. 자, 그리고 이제 킥스타터에 대해서 약간 잘못된 인식을 가지고 계시는 분들도 있어서 요거는 이제 제가 좀 말씀을 드릴 텐데 그 이제 아이디어만 갖고 펀딩을 진행할 수 있는 시대는 지났습니다. 그래서 최소한 워킹 프로토타입이라고 그러죠. 작동이 되는 그런 시제품이 있어야 됩니다. 그리고 그 시제품이 그냥 뭐 어떤 뭐 논리만 증명하는 시제품이 아니라 양산에 가까운 시제품이 있어야 된다는 것을 말씀드리고요. 디자인이 성공을 보장한다고 생각하시는 분들이 있어요. 특히 이제 디자인 쪽에 계시는 분들이 이런 성향이 강한데 디자인에 올인합니다. 그냥 막 디자인. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 랜딩 페이지 디자인도 그렇고 제품 디자인도 그렇고 막 그래서 디자인이 중요한 요소기는 한데요. 디자인에 너무 많은 뭐 어떤 자원이라든지 시간을 소비하지 않으시기를 바랍니다. 이런 경우가 있어요. 저희하고 이제 캠페인을 진행하는데 이제 디자이너 분들이니까 여러 가지 이제 뭐 랜딩 페이지라든지 이런 것들은 이제 본인들이 직접 디자인했는데 거기 있는 그 어떤 사진을 한번 바꾸는데 하루 거의 한 이틀 걸리더라고요. 뭐 사진 보정하고 뭐 여러 가지 작업을 하는데 그게 중요한 게 아니라 디자인도 중요하지만 어느 정도 시간도 되게 중요하기 때문에 디자인이 잘 된다 그래서 성공을 보장한다는 이거는 뭐 디자인 성공하는데 도움은 될 수 있을지 모르겠지만 이거는 아니라고 봅니다. 그리고 이제 동영상에서 드라마적 요소를 해서 감정적으로 호소하시는 분들이 있어요. 그리고 뭐 어떤 동영상은 물건 제품이 처음에 나오지도 않아요. 그리고 이제 막 어떤 상황극을 막 하다가 이제 마지막에 뭐 이런 제품을 쓰면 됩니다. 그리고 제품이 딱 나오는데 그런 영상은 일단 이제 보지를 않습니다. 그 후원자들이 끝까지 가지를 않기 때문에 그런 식으로 어떤 감정적 호소라든지 드라마적으로 이걸 풀어내려 그러면 안 된다는 걸 다시 한번 강조를 하고요. 흔히 또 그런 분들 계세요. 마케팅 대행업체에 맡기면 다 해주는 거 아니냐. 뭐 처음부터 A부터 뭐 G까지 다 해주는 거 아니냐 그렇게 생각하시는 분들이 있는데 마케팅 대행업체는 자기들이 하는 것만 합니다. 그리고 마케팅 대행업체는 주의하셔야 될 게 그들의 목표는 뭐 노출이라든지 뭐 도달률 막 이런 얘기를 하는데 꼭 기억하세요. 그 캠페인을 하는 목적은
펀딩을 받기 위해서 하는 겁니다. 우리가 브랜드를 알리기 위해서 하는 게 아니라 펀딩을 하기 위해서 하는 거니까 펀딩 금액에 도움이 돼야 된다는 거를 항상 명심하고 마케팅을 진행해 주시면 좋겠습니다. 그리고 돈을 주면 미디어에 실릴 수 있다고 생각하시는 분들이 많은데요. 그 미디어에 뭐 강력한 미디어에 예를 들어서 제품이 올라가면 펀딩에 큰 도움이 됩니다. 사실 도움이 되는데 불행하게도 그 미국의 미디어 에디터들은 권한이 막강해요. 그래서 뭐 예를 들어서 데스크에서 이걸 내라 그러면 말 안 듣습니다. 특히 그 테크 미디어는 그 본인들이 그 이 기사나 이 내용이 독자들한테 도움이 되겠다고 생각하면 이제 미디어를 내는 거기 때문에 그들한테 뭐 어필을 많이 하는 그런 어떤 행동은 할 수 있겠지만 뭐 돈을 주면 미디어 이 기사를 실어주겠지 이렇게 생각하는 거는 오산입니다. 그리고 물론 페이드 미디어라 그래가지고요. 미디어 중에서도 돈을 받고 제품을 올려주는 미디어들이 있어요. 그럼 이제 그분들한테는 그냥 돈을 주고 하면 되는데 정말 캠페인에 도움을 주는 테크 미디어들은 불가능하다는 말씀을 좀 드립니다. 그리고 이제 조금 전에 지적한 내용인데요. 노출이 많고 뭐 도달률이 높고 뭐 전환율이 좋고 뭐 이런 거 다 좋은데 요는 그겁니다. 목표는 여러분들 펀딩 금액입니다. 그래서 중요한 게 노출이 많이 됐다고 펀딩 금액이 아쉽게도 펀딩 금액이 높아지는 거는 절대 아니더라고요. 그러니까 항상 최종 목표는 마케팅의 목표는 펀딩 금액이라는 것을 아셔야 됩니다. 그리고 이제 조금 전에 얘기했듯이 전문성을 보여줄수록 유리하다고 했는데 약간의 다소 아마추어리즘이 들어가야 그 펀딩 그 킥스타터 정신에 부합한다는 거를 또 이제 말씀을 드리고요. 캠페인이 끝난 후에 펀딩 금액 전액이 들어오는 건 아닙니다. 그 많은 부분 심지어는 한 10%까지 그 캔슬되고 그 취소되고 환불되고 막 이러기 때문에 그리고 이제 거기에 킥스타터 그 플랫폼 수수료, 페이먼트 프로세스 수수료 이런 걸 빼면 100% 펀딩이라고 보면 나중에 들어오는 금액은 80에서 한 85% 정도 된다는 걸 이제 말씀드립니다. 그리고 이제 후원자가 대부분 내가 모르는 불특정 다수라고 생각하지 마시고요. 주변에 끊임없는 도움을 취하셔야 됩니다. 그거는 이제 특히 초기에 캠페인의 어떤 펀딩의 분위기를 잡기 위해서는 어쩔 수가 없어요. 초기에 좀 도움을 받아서 이 캠페인이 빨리 잘 되고 있다는 모습을 보여주는 게 중요하다는 말씀을 좀 드립니다. 자, 이거 이제 요번 세션의 이제 결론인데요. 킥스타터는 시장 진출을 위한 전초전입니다, 사실. 그래서 물론 킥스타터에 실패하고도 유통시장에서 잘 되는 업체들도 있어요. 그리고 실제 이제 저희들 업체 중에는 그런 업체들이 있습니다, 사실. 그리고 그렇지만 이게 이제 전부라고 생각하시지 마시고 초기에 킥스타터 성공을 통해서 시장에 한 발 들여놨다라는 생각을 하시는 게 좋다는 말씀을 좀 드리고요. 그리고 이제 겸손하셔야 되고 진정성을 가지고 하셔야 됩니다. 한국에서 아무리 성공적으로 비즈니스를 하시고 제품을 성공적으로 유통하셨다고 해도 킥스타터에 오셔서는 다소 겸손함을 유지하시는 게 좋고요. 킥스타터 이후를 항상 생각하셔야 됩니다. 그리고 전체가 배우는 과정이라고 임하시면 좋을 것 같아요. 그리고 이게 이제 그 6개월 동안 열심히 이제 달려야 되는데요. 페이스 조절을 잘 하셔서 6개월간 지치지 않고 이제 끝까지 잘 하셔야 되고요. 그리고 저희들이 킥스타터를 하겠다고 오시는 분들 중에 많은 부분, 그러니까 뭐 여러 업체들을 거절을 한 적이 있는데 킥스타터에 안 맞는 제품들이 있어요. 아까 보여줬던 제품의 무슨 마약이나 담배 이런 게 때문에 그런 게 아니라 예를 들어서 지금 미국의 유통망을 이미 확보하고 계신 분이 꼭 킥스타터를 안 해도 되거든요. 사실은 그 유통망으로 풀어나가면 되기 때문에 킥스타터에 안 맞는 제품은 킥스타터를 하시면 안 됩니다. 그래서 이제 저희들이 그런 것들은 이제 말씀을 드리고요.
그리고 이건 개인적인 생각인지 모르겠는데 너무 많은 펀딩, 감당할 수 없을 만큼 너무 많은 펀딩을 올리면 오히려 독이 된다는 말씀을 드립니다. 제가 생각하기에 스타트업은 한 30에서 40만 불 정도, 우리나라 돈으로 하면 한 3억에서 5억 정도, 그 사이 정도를 하는 게 가장 적절한, 가장 성공적인 것 같아요. 예를 들어서 100만 불 넘고 이러면 너무 부담됩니다. 그리고 그거 관리하기가 쉽지 않아요. 그래서 뭐 그런 말씀을 드리고요. 참고로 말씀드리면 킥스타터의 10만 불이 넘는 캠페인의 비율이 1%가 안 됩니다. 사실. 그러니까 그런 것들을 잘 고려하셔서 준비하시면 될 것 같습니다. 자, 요거 두 번째 시간은 여기까지입니다. 그리고 이제 뭐 한 10분 정도 또 휴식을 취하시고요. 10분 정도 휴식을 취하시고 제가 세 번째 세션에서는 여러분들의 그 질문 사항을 정리해서요. 그렇게 해서 제가 Q&A 답변 시간을 좀 갖겠습니다. 그 답변 시간 중에서도 질문이 있으면 옆에 채팅창에다가 댓글을 남겨주시면 되겠습니다. 예, 감사드리고요. 한 10분 후에 다시 뵙겠습니다.